ഒരു പെണ്ണ് പോവാവുന്നതിന്റെ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനപ്പുറം എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് അമ്മയോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാശുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വലിയ ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. കൊച്ചുണ്ട്, കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ ഒരുത്തി വീട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർത്താൻ പറ്റും, ഈ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് ഉണർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല. അത് കറക്റ്റാ. അതാണ് നിതീഷ്. சமீபத்தில் திருப்பூரில் ரித்தன்யாவுக்கு நடந்தது போல் வரதட்சணை கொடுமை வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது என அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் சூழலில் அதைவிட மிக கொடூரம் விபஞ்சிகா என்ற பெண்ணிற்கு நடந்தேறியிருக்கிறது. தான் அனுபவித்த கொடுமைகளை இறப்பதற்கு முன் ரித்தன்யா வெளியிட்ட ஆடியோ பதிவு அனைவரின் நெஞ்சையும் உலுக்கச் செய்து பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தற்போது அதே போன்ற ஒரு ஆடியோவை கேரளாவைச் சேர்ந்த விபஞ்சிகா என்ற பெண் ஒருவர் வெளியிட்டு தன்னுடைய இன்னுயிரை மாய்த்து கொண்ட சம்பவம் அனைவரின் மனதையும் கலங்கடிக்கச் செய்திருக்கிறது. விபஞ்சிகா தான் மட்டுமல்லாமல் அவர் தன்னுடைய 1.5 வயது குழந்தையையும் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றதுதான் நம் மனதை உலுக்கச் செய்திருக்கிறது. இப்படி ஒரு முடிவை ஒரு தாய் எடுக்க துணிந்திருக்கிறார் என்றால் அவர் எவ்வளவு மனவேதனையை அனுபவித்திருப்பார் என்பதை அவரின் ஆடியோ பதிவுகள் நமக்கு உணர்த்தச் செய்திருக்கிறது. நிதிஷின் தந்தை தன்னிடம் தவறாக நடந்து கொள்வதாக விபஞ்சிகா கூறும்போது, உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டது எனக்காக மட்டுமல்ல எனது தந்தைக்காகவும் தான் என கூறியதாக விபஞ்சிகாவின் ஆடியோவை கேட்டு ஒட்டுமொத்த கேரளாவும் கதிகலங்கி போயிருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. എന്ത് വെച്ചാലും പറയുന്ന കൊച്ചിന് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചല്ലോ, കൊച്ചിന് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പൊ കൊച്ചിന് അതാണല്ലോ ആവശ്യം. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാം ആയിന്ന്. അത് നിതീഷിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിതീഷ് പൊട്ടനൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവരെ വീട്ടുകാരെന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അവരെ വീട്ടുകാരെന്താ ചെയ്യണേന്നും എല്ലാം അവന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അവൻ ചുമ്മാ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറയത്തില്ല ചില ആണുങ്ങൾ, അത് തന്നെ എന്നെ പറയാം. എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ പറയാ, അത്ര നീ കാരണം അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അത്ര തന്നെ. ഈ ലോകത്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഒത്തിരി പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്തേനാ, അവരച്ഛൻ തന്നെ എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയാൻ കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ ആമ്പിള്ളേർ അങ്ങനെയാന്ന്. 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറാണ്ട് എവിടെങ്കിലും പോയി തങ്ങിയിട്ട് വരുന്നവനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ അമ്മയുടെയും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അവരെ മുന്നേ ചില പറഞ്ഞു, ഡിവോഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പുത്തിരി ഒന്നും അല്ലാന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അച്ഛന്റെ സംസാരം. പെങ്ങള് പിന്നെ പറയണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ അവൻ എന്താ വേണം? ഇത്രയും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി അല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത്. കയ്യില് പൂത്ത കാശില്ലായിരുന്ന സമയത്തും ഞാൻ കൂടെ വേണമായിരുന്നു. കാശായപ്പോ പുറങ്കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയുന്നു. കളയട്ടെ, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാണിക്കാവുന്ന അത്രയും കാണിക്കട്ടെ ഞാനും വിചാരിക്കണേ. നമുക്ക് കാശില്ലല്ലോ, അവരെ വെറുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവർക്ക് കാശുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വലിയ ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ വെച്ച് മുതലെടുക്കുന്നു എല്ലാരും കൂടി. അങ്ങനെ പിന്നെ അവന് നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കണം. പാർട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളത് പോവാം, ആരും ചോദിക്കത്തില്ല. തോന്നുമ്പോ വരുന്നു, തോന്നുമ്പോ പോന്നു. കൊച്ചുണ്ട്, കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെ ഒരുത്തി വീട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അവളെ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് കൂടെ. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നെ നിതീഷ് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ, എനിക്ക് നിതീഷ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നൂടാ. இதெல்லாம் அறிஞ்சிட்டும் அறியாத போல பொட்டனை போல அபிநயம். இந்த உலகத்தை விட்டு ஒரு பெண் போவதாக நினைக்கிறார் என்றால் அது நீங்கள் நினைப்பதை விட பன்மடங்கு வலுவான காரணங்கள் அந்த பெண்ணிடம் இருக்கும். இதையெல்லாம் நான் உங்களிடம் சொன்னால் நீங்கள் தலையில் கை வைத்து ஓடிவிடுவீர்கள் என விபஞ்சிகா குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ரொம்ப குறிப்பாக எல்லா விஷயத்தையும் என் அம்மாவிடம் பகிர முடியாது, பணம் இல்லாதவர்கள் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருப்பது ரொம்ப நல்லது என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதையெல்லாம் ஒரு பெண் சொல்கிறார் என்றால் அந்த பெண் எவ்வளவு வேதனையை அனுபவித்திருப்பார். விபஞ்சிகா கேரள மாநிலம் கொல்லம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர். 33 வயதாகும் விபஞ்சிகாவுக்கு அப்பா இல்லை. அம்மாவின் அரவணைப்பில்தான் வளர்ந்தார். விபஞ்சிகாவின் அம்மா தனியாக தனது மகளை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திருக்கிறார். துபாயில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் HR-ஆக பணிபுரிந்து வந்தார். கோட்டயம் பகுதியைச் சேர்ந்த நிதிஷ் என்ற இளைஞரை 2020 திருமணம் செய்து கொண்டார். நிதிஷ் தற்போது எமிரேட்ஸில் இன்ஜினியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
திருமணம் செய்த நேரத்தில் விபஞ்சிகாவை விட நிதிஷ் குறைவாகவே சம்பாதித்து வந்திருக்கிறார். அதன் பிறகு எமிரேட்ஸ் போன பின் அவரது ஊதியம் கூடியிருக்கிறது. இவர்களுக்கு 1.5 வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது. துபாய் சார்ஜாவில் நிதிஷ் தனது சகோதரி மற்றும் அவரது அப்பாவுடன் இருந்திருக்கிறார். திருமணமான அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே விபஞ்சிகாவை எழுப்பி வீட்டில் உள்ள எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வைத்து அனைவருக்கும் உணவு சமைக்க சொல்லியிருக்கின்றார் நிதிஷின் சகோதரி. இது குறித்து விபஞ்சிகா கேள்வி கேட்டபோது தனது புது மனைவி தனக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்டாக இருப்பார் என்பதை நிதிஷ் தெரிந்து கொள்ள ஒரு கேம் இது என சமாளித்திருக்கிறார் நிதிஷின் சகோதரி. ஆனால் இப்படி ஒரு நாள் மட்டுமல்ல, விபஞ்சிகாவுக்கு இது போன்ற குடும்ப வன்முறை தொடர்ச்சியாக நடந்து வந்துள்ளது. குறிப்பாக இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்த பிறகு மேலும் அதிகரித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த கொடுமைகள் தாங்க முடியாமல் விபஞ்சிகா ஒரே வீட்டில் மற்றொரு அறையில் தனியாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார். ஆனால் தான் அனுபவித்து வந்த இந்த கொடுமைகள் பற்றி தனது தாயிடம் விபஞ்சிகா ஏதும் கூறாமல் இருந்திருக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து இனிமேலும் பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்ற சூழலில்தான் தனது தாய் சைலஜாவிடம் நடந்தவற்றை கூறியிருக்கிறார். இதனை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த தாய் தனக்கு தெரிந்த வழக்கறிஞரிடம் இது குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து அன்றைய தினம் மாலையே விபஞ்சிகா அந்த வழக்கறிஞருக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பி தனது வாழ்க்கை தொடர்பாக முடிவெடுப்பதற்காக பேச வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார். இதையடுத்து 1 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அந்த வாய்ஸ் மெசேஜை பார்த்த வழக்கறிஞர் எப்போது வேண்டுமானாலும் கால் செய்யுங்கள், பேசலாம் என கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அதன் பிறகு விபஞ்சிகாவிடமிருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. இதற்கிடையே விபஞ்சிகா வீட்டு பணிப்பெண் இரவில் அவரது அறையை தட்டியிருக்கிறார். ஆனால் நீண்ட நேரம் கதவு திறக்கப்படாததால் சந்தேகமடைந்து பணிப்பெண் விபஞ்சிகாவின் கணவர் நிதிஷிடம் கூறியிருக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். குழந்தையை தொட்டிலில் ஆட்டும் கயிற்றில் விபஞ்சிகாவும் அவரது குழந்தையும் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தனர். விபஞ்சிகா உயிரிழந்த 3 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவர் முன்பே ஷெட்யூல் செய்து வைத்த ஃபேஸ்புக் பதிவு வெளியானது. தான் இறந்த பிறகு தான் அனுபவித்த கொடுமைகள் அனைத்தும் உலகிற்கு தெரியப்படுத்த திட்டமிட்டிருந்த விபஞ்சிகா முன்கூட்டியே போஸ்டை தயார் செய்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. உருக்கமான இந்த பதிவில் நிறைய சகித்துக் கொண்டேன். காலை பிடித்து அழுது என்னையும் குழந்தையும் விட்டுவிடாதே என கெஞ்சினேன். பணம் ஒன்றும் தேவையில்லை, அன்பு மட்டுமே கிடைச்சா போதும் என காலில் விழுந்து கெஞ்சியும் கேட்கல. குழந்தைக்காக எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் குழந்தையை கூட வாழ விடவில்லை. என்னையும் குழந்தையையும் ஏமாத்திட்டான். நாய் மாறி நடத்தினார்கள். என் குழந்தை நாய்க்குட்டி போன்று உணவுக்கு காத்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து எந்த தாய் அமைதியாக இருக்க முடியும்? என்னை வைத்துக்கொண்டே இன்னொரு பெண்ணிடம் பழகுகிறான். என் குழந்தையை கூட வாழ விடவில்லை. எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய கணவர் நிதிஷ், அவருடைய சகோதரி மற்றும் நிதிஷின் அப்பா என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும் விபஞ்சிகா உடலில் உள்ள காயங்கள் அனைத்தையும் போட்டோ எடுத்து அவற்றையும் அந்த பதிவில் இணைத்திருந்தார். ரித்தன்யா வழக்கில் எப்படி குடும்ப வன்முறையை எல்லாவற்றையும் கூற முடியாது என ரித்தன்யா குறிப்பிட்டிருந்தாரோ அதே போன்று விபஞ்சிகா இந்த தற்கொலை பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് അമ്മയോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാശുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വലിയ ബെനഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. தற்போது அந்த போஸ்டானது நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. யார் அதனை நீக்கம் செய்தார் என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அது மட்டுமின்றி விபஞ்சிகா பயன்படுத்திய செல்போன் மற்றும் லேப்டாப் ஆகியவை காணாமல் போயிருப்பதும் சந்தேகத்தை மேலும் எழுப்பியிருக்கிறது. ஃபேஸ்புக் பதிவு மட்டுமல்லாமல் அவர் கைப்பட தனது டைரியில் எழுதியும் வைத்திருக்கிறார். தான் அனுபவித்த கொடுமைகளை ஆடியோ பதிவிலும் வெளியிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக விபஞ்சிகா தனது கைப்பட எழுதியிருக்கும் டைரியில், எனது குழந்தையின் சிரிப்பை பார்க்க எனக்கு நேரம் போதவில்லை. குழந்தையோடு சேர்ந்திருந்த நேரத்தையும் அவள் செய்த சேட்டைகளையும் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. அது பூர்த்தியாகவில்லை. ஆனால் நான் இந்த உலகில் இருக்க வேண்டாம் என எழுதியிருக்கிறார். தான் 7 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது சாப்பாடு கொடுக்காமல் வெளியே நிற்க வைத்தனர். கழுத்தில் பெல்ட்டை மாட்டி தாக்கினார்கள்.
நாய் மாதிரி அலைய வைத்தனர். அவர்கள் ஆர்டர் செய்த உணவுகளை அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு மீதியிருந்த உணவு எனக்கா என கேட்டபோது இல்லை, நாய்க்கு என்று அதனை நாய்க்கு கொடுத்தனர். அன்று நாள் முழுவதும் நான் உணவின்றி பட்டினியாக இருந்தேன். நான் மட்டுமல்ல, எனது குழந்தையும் அதுபோன்றே நடத்தப்பட்டாள். இது எல்லாம் பார்த்து ஒரு தாயாக என்னால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும் கொடூரத்தின் உச்சமாக எனது தலைமுடியை பிடித்து ஷவர்மாவை எனது வாயில் பிடித்து திணித்தனர். எப்படி விடுதலை 2 படத்தில் மஞ்சு வாரியர் தனது தலைமுடியை வெட்டியதற்கு காரணம் சொன்னது போல விவஞ்சிகாவும் குடும்ப வன்முறையில் இருந்து தப்பிக்க தனது தலைமுடியை மொட்டையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். வரதட்சணை குறைவாக கொடுக்கப்பட்டதாகவும், கார் வாங்கி தரவில்லை என்றும், திருமணத்தை மிகவும் ஆடம்பரமாக நடத்தவில்லை என்றும் தன்னை தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்தியதற்கு காரணமாக விபஞ்சிகா கூறியிருக்கிறார். சரி, ஏன் இவ்வளவு கொடுமைகளை தாண்டி நிதிஷிடமே விபஞ்சிகா இருந்தார்? ஏன் பிரிந்து வாழ அவர் நினைக்கவில்லை என அவரின் தாயிடம் கேள்வி கேட்டபோது, குழந்தை வந்த பிறகு நிதிஷ் சரியாகி விடுவான் என விபஞ்சிகா நினைத்து வந்ததாக கூறியிருக்கிறார். விபஞ்சிகாவின் தாய் தனியாளாக கஷ்டப்பட்டு அவரை வளர்த்ததும், தந்தையில்லாமல் தான் அடைந்த வேதனையும் தனது குழந்தை அனுபவித்துவிடக் கூடாது என கடைசி வரை விபஞ்சிகா நிதிஷுடன் வாழ போராடி வந்திருக்கிறார். ஆனால் கடைசி வரை அது நடக்கவில்லை. இந்நிலையில் விபஞ்சிகாவின் கணவர் நிதிஷை கைது செய்த போலீசார் இதுகுறித்து அவரிடமும் அவரின் சகோதரி மற்றும் தந்தையிடமும் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.